চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত, উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم আসুন প্রাণপ্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করার পূর্বে আমরা কিছু ভালো ভালো নিয়ত করে নিই। আমি নিয়ত করছি নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশন করব আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আপনারাও নিয়ত করে নিন নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রবণ করবেন আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইনশাআল্লাহুল কারীম। সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মদ পড়িয়ে সাল্লি আলা রাসূলিনা সাল্লি আলা হাবিবিনা সাল্লি আলা মুহাম্মদ हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही आका हमें बुलाएंगे प्यारे आका हमें बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही सल्ले अला रसूल ना सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मद
तू तो है अब्द मुस्तफा खौफ ना रख रज़ा ज़रा तू तो है अब्द मुस्तफा तेरे लिए अमान है रज़ा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद কি করে বলবো মদিনা কেমন কি করে বলবো মদিনা কেমন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন কি করে বলবো মদিনা কেমন কি করে বলবো মদিনা ছেড়ে যাব আমি কোথায় মদিনা ছেড়ে যাব আমি কোথায় আছে কোথাও কি মদিনা এমন আছে কোথাও কি মদিনা এমন কি করে বলবো মদিনা কেমন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন দেখো কেমন জ্যোতি ওই দুটি চোখে দেখো কেমন জ্যোতি ওই দুটি চোখে দেখে এসেছে মদিনা যে নয়ন দেখে এসেছে মদিনা যে নয়ন কি করে বলবো মদিনা কেমন কি করে বলবো মদিনা কেমন নেকো আমার বাসনা মনে আর নেকো আমার বাসনা মনে আর হয়েছে মদিনায় আমার মরণ হয়ে যেন মদিনায় আমার
কেমন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন মন আমার মদিনা কেন জানো মন আমার মদিনা কেন জানো প্রিয় নবী প্রেমে বেকুল এমন প্রিয় নবীর প্রেমে বেকুল এমন কি করে বলবো মদিনা কেমন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন আমার লক্ষ্য জীবন শয়ন স্বপন সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাবিব আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ইসলামের প্রথম খলিফা আমিরুল মুমিনিন খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন পানি যত দ্রুত আগুনকে নিভিয়ে দেয় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা তার চেয়ে অধিক দ্রুত গতিতে গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম পাঠানো গোলাম আজাদ করার চেয়ে উত্তম। একজন কবি বলেছেন अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो यही मोमिनों से खुदा चाहता है। অর্থাৎ কবি বলেন কেউ যদি নিজের কল্যাণ চায় তাহলে তাকে ভালোবাসতে হবে যাকে স্বয়ং আল্লাহ ভালোবাসেন, আর তিনি কে? আমাদের নবী सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो यही मोमिनों से खुदा चाहता है। दुरूद এবং সালাম আমরা নবীর প্রতি প্রেরণ করি মুমিন মুসলমানদের থেকে আল্লাহ তাআলা এটাই চান, যা কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তার ফেরেশতারা দুরূদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতার নবীর প্রতি, হে ঈমানদাররা তোমরাও দুরূদ এবং সালাম প্রেরণ করো। তো আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন, হুকুম করেছেন যে তারা যেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরূদ এবং সালাম প্রেরণ করে। তো দুরূদ এবং সালাম যদি কে প্রেরণ করে তাহলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত অবতীর্ণ হয় এবং এই দুরূদে পাক পাঠ করা জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে যায়। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহুল করিম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক দুরূদ শরীফ পড়ব ইনশাআল্লাহুল করিম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়াতুস সাদিকাহ, সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। হে আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। আসুন আমরা কিছু ভালো নিয়ত করে নিই। ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনব, সবাই বলুন ইনশাআল্লাহ। আদব সহকারে বসবো, বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকব, এবং যে বিষয় বান্দাকে উদাসীনতার মধ্যে ঢেলে দেয় এরকম বিষয় থেকে আমরা বিরত থাকব। যেমন মোবাইল ফোন ইউজ করছেন, এখন আপনি জানেন যে আমি হেলান দিয়ে বসলে আমার ঘুম চলে আসে, এখন হেলান দিয়ে বসে আছেন, তাহলে উদাসীনতা ছেয়ে বসবে। এই জন্য মন লাগিয়ে আমরা ইনশাআল্লাহুল করিম বয়ান শুনব, নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনব, যা শুনব অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহুল করিম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আজকের যে বয়ানের বিষয়, এই বিষয়কে বোঝার জন্য একটি দীর্ঘ হাদিসে পাক এটি শুনতে হবে। এই হাদিসে পাককে কেন্দ্র করেই আজকে বয়ানের বিষয় রয়েছে, এবং এর মধ্যে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় কি, এই একটি হাদিসে পাক থেকে এখানে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়কে আলাদা করা হয়েছে। আর সেটি বুখারী শরীফের একটি অত্যন্ত চমৎকার হাদিসে পাক। সেই হাদিসে পাক এখন আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। হযরতে মারুর বিন সুআইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, একবার আমি সাহাবী রাসূল হযরতে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলাম। তার সাথে তার গোলামও ছিল। অবস্থা এমন ছিল যে হযরতে আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কম মূল্যের পোশাক তিনি পরিহিত ছিলেন, এবং উপর দিয়ে দামি চাদর জড়িয়েছিলেন। ঠিক একই রকম পোশাক তার গোলামের গায়েও ছিল, সেও কম মূল্যের পোশাক পরেছিল এবং উপর দিয়ে দামি চাদর জড়িয়েছিল। এই অনন্য দৃশ্য দেখে আমি আরজ করলাম, হে আবু যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এমনও তো হতে পারত যে আপনারা দুজনই দামি চাদরগুলো দিয়ে নিজেদের জন্য চমৎকার পোশাক বানিয়ে নিতেন, আর কম মূল্যের যে পোশাকটি রয়েছে তা গোলামকে পরিয়ে দিতেন। এই প্রশ্ন শুনে হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার অতীতের একটি স্মৃতি শোনালেন, অর্থাৎ সেই সময়ের কথা যখন হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধীনে প্রশিক্ষণরত ছিলেন এবং তার থেকে আদব ও আখলাক শিখতেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ছিল, একবার তার সাথে আমার কিছুটা বিতর্ক হলো, কথা কাটাকাটি হলো। তখন আমি তাকে বলে ফেললাম, ও হে কালো মায়ের ছেলে, তাকে এই কথা আমি বলে দিলাম। অর্থাৎ তার মা কালো বর্ণের ছিল, বিদায় আমি তাকে এই খোঁটা দিয়েছিলাম। এই কথা যখন প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, অনেক সময় আমরাও মানুষকে খোঁটা দিয়ে থাকি, বিভিন্নভাবে এরকম কথা বলে থাকি। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানতে পারলেন, তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে আবু যর, তোমার ভিতরে এখনো জাহিলিয়াতের যুগের প্রভাব বাকি রয়েছে। আরও ইরশাদ করলেন, এই যে তোমাদের খাদেম রয়েছে, এরা তোমাদের ভাই, অর্থাৎ তোমাদের ওই সময় গোলাম ছিল, দাসী ছিল। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, এই যে তোমার গোলাম, এরা তোমাদের ভাই, আল্লাহ পাক তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। অতএব যার কোনো ভাই তার অধীনে থাকে, তার উচিত যা সে নিজে খায় তাই যেন অধীনস্থকে খাওয়ায়। যা নিজে খায় মালিক নিজের গোলামকেও সেটি খাওয়ায়, যা সে নিজে পড়ে তাই যেন অধীনস্থদেরকেও পড়ায়। যেহেতু এটি আমার মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, তাই আমি আমার গোলামকে সে পোশাকই পরিয়েছি
যা আমি নিজে পড়েছি। কোন কোন বর্ণনা রয়েছে যে সাহাবী রাসূলের সাথে হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর বিতর্ক হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। যখন প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর তারবিয়াত অর্থাৎ প্রশিক্ষণ করলেন এবং জানালেন যে, হে আবু যর, তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো, ইসলামের নূর তোমার ভিতরে প্রবেশ করেছে, ইসলামী আচার আচরণ ও আদব দ্বারা তুমি সুভাষিত হয়েছ, কিন্তু তবুও জাহিলিয়াতের যুগের একটি স্বভাবের প্রভাব এখনও অবশিষ্ট তোমার মাঝে রয়েছে। তখন তিনি কি করলেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন এই বিষয়টি বললেন, তখন তিনি কি করলেন? সাথে সাথে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর কাছে চলে গেলেন, তার নিকটে গেলেন, নিজের চেহারা জমিনের উপর রেখে দিলেন এবং বললেন, হে বিলাল, যতক্ষণ আপনি আপনার পা আমার মুখের উপর রাখবেন না, ততক্ষণ আমি জমিন থেকে চেহারা তুলব না। আপনার পা আমার চেহারার উপরে রাখুন। আল্লাহু আকবার। প্রিয় মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর উপর হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর আমল দেখুন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে একটি ত্রুটির কথা জানালেন, সেই ত্রুটি দূর করার প্রেরণা দেখুন, তিনি কতটুকু বিনয় অবলম্বন করলেন। ওইদিকে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবী রাসূল, তিনি এই বিষয়টি কিভাবে সহ্য করতে পারতেন, ফলে তিনি পা রাখলেন না শেষ পর্যন্ত। এখন হযরত বিলাল পা রাখলেন না, এখন আবু যর গিফারি কি করলেন? হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শেষ পর্যন্ত হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর পাকে ধরে নিজের চেহারার উপর লাগিয়ে নিলেন। কেমন বিনয় ছিল, কেমন তাদের মাঝে ভালোবাসা ছিল, কেমন পরস্পরের মধ্যে আদব ছিল। এই জন্য তো আমির আহলে সুন্নাত বলেছেন, হর সাহাবী এ নবী, নবীর সকল সাহাবী। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই ঘটনার মধ্যে আমাদের যে শিক্ষণীয় বিষয়, যা এই হাদিসে পাক থেকে আমাদেরকে বুঝানোর জন্য, আমলে নিয়ে আসার জন্য, আমাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এবং আমাদের তারবিয়াতের জন্য যে বিষয়টি রয়েছে, সেটি হচ্ছে খাদিমদের সাথে, গোলামদের সাথে, চাকর চাকরানীদের সাথে সদাচরণ করা। এ থেকে একটি বিষয় শেখা গেল যে আমাদের উচিত বিনয় অবলম্বন করা। কি করা? বিনয় অবলম্বন করা। কোনো মুসলমানের বিপরীতে নিজের বড়ত্ব জাহির না করা। আমি বড়, আমার মতো কে আছে, আমি সব জানি, আমার কাছেই সব কিছু, আমার কাছে যারা আসবে তারা মাথা নত করে থাকবে, আমি কেন থাকব? অর্থাৎ কেউ যদি বড়ত্ব দেখায়, তা এটি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা পছন্দ করেন না। সামনের জন খাদেম বা গোলামি হোক না কেন, আমরা সবাই মুসলমান। আমরা কি সবাই মুসলমান? আল্লাহ পাকের বান্দা সবাই হযরত সৈয়দিনা আদম সফিউল্লাহ আলা নবিয়িনা ওয়া আলাইহিস সালাতু সালামের সন্তান। মালিক, চাকর, গোলাম যারাই আছে না কেন, সবই কি আদম আলাইহিস সালাতু সালামের সন্তান। কেউ মালিক বা চাকর, কেউ ধনী বা গরিব, কেউ গোলাম বা মুনিব, কেউ সেবক বা সেবা গ্রহীতা, এই সবই দুনিয়ার একটি ব্যবস্থা। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বন্টন। যে মালিক হয়েছে সে মায়ের পেট থেকে মালিক হয়ে জন্মায়নি, মায়ের পেট থেকে মালিক হয়ে জন্মায়নি। যে চাকর হয়েছে বা গোলাম হয়েছে, মায়ের পেট থেকে চাকর বা গোলাম হয়ে জন্মায়নি। চরিত্রের উচ্চতা, আচরণের পবিত্রতা, আল্লাহ পাকের নৈকট্য এবং আখিরাতের সফলতা আলাদা বিষয়। আল্লাহ পাকের কাছে কে বেশি প্রিয়, মালিক নাকি চাকর, মালিক নাকি গোলাম, তা আমরা জানি না। এখানে যারা সাপ্তাহিক ইজতেমাতে আমরা এসেছি, কে আল্লাহ তাআলার প্রিয় আমরা কেউ জানি না। এর সম্পর্ক টাকার সাথে নয় যে বহু টাকার মালিক হলে সে আল্লাহর প্রিয় হবে, অনেক
দালান কোঠার মালিক হলে সে আল্লাহর প্রিয় হবে, প্রচুর সম্পদের সে মালিক হলে আল্লাহ তাআলার প্রিয় হবে না। এর সম্পর্ক টাকা দ্বারা নয়, এর সম্পর্ক দুনিয়াবি স্ট্যাটাস এর সাথে নয়, এর সম্পর্ক বড় চেয়ারের সাথে নয়, বড় পদবীর সাথে নয়, বরং এর সম্পর্ক হলো তাকওয়া ও পরহেজগারিতার সাথে। এর সম্পর্ক কি? আল্লাহ তাআলার প্রিয় কে? আল্লাহর নৈকট্যতম বান্দা কে? আল্লাহ কাকে ভালোবাসেন? কে প্রিয়? কে আল্লাহ তাআলার দরবারে সম্মানিত? এর সম্পর্ক হচ্ছে তাকওয়া এবং পরহেজগারিতার সাথে। যেমন কোরআনুল করিম পারা 26 সূরা হুজুরাত এর 13 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম। কানজুল ইমানের অনুবাদ, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সেই যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু, সেই সম্মানিত। এই জন্য আমাদের উচিত বিনয় অবলম্বন করা এবং সবার সাথে সদাচরণ করা। পূর্বের যুগে টাকা দিয়ে কেনা গোলাম ছিল, এখন সেই পরিবেশ নেই, এখন গোলামের প্রথা নেই, কিন্তু চাকর চাকরানি তো আছে। আপনার ঘরে আমাদের ঘরে চাকর চাকরানি কাজ করে, তাদের সাথে আমাদের কেমন ব্যবহার, আমাদের স্বভাব তাদের সাথে কেমন, আচার আচরণ কেমন, কোনো ভুল যদি করে বসে তার সাথে ব্যবহার কেমন। তবে আমাদের উচিত, তারা ভুল করবেই, মানুষ দ্বারা ভুল হয়, কিন্তু এই ভুল করার কারণে তাদের সাথে এমন আচরণ না করা যে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, আল্লাহ নারাজ হয়ে যায়। এই বিষয় থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে। শুনুন, হাদিসে পাকের মধ্যে রয়েছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 3টি অভ্যাস যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ পাক তার উপর রহমত বর্ষণ করবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। এই 3টি অভ্যাস আমরা শুনব, নিজেকে অ্যানালাইসিস করব যে আমার মাঝে 3টি বিষয় আছে কিনা। যদি থাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব, আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করব, মওলা এর মধ্যে যেন আরও বৃদ্ধি পায়, আরও যেন আমি আমল করি। যদি নেই তাহলে আমার মাঝে যেন চলে আসে। এই বিষয়টি খেয়াল রেখে আমরা আমল করার চেষ্টা করব। সে 3টি অভ্যাস কি? 1, দুর্বলের উপর নম্রতা অবলম্বন করা। দুর্বলের উপর কি করা? নম্রতা অবলম্বন করা। কিন্তু আমরা দুর্বলকে দেখে নিজেকে বীর মনে করি। যদি আমাদের সামনে কোনো দুর্বল চলে আসে তখন আমরা নিজেকে বীর সাজি, কাউকে চোর দিয়ে দিলাম, কাউকে প্রহার করলাম, আচার দিলাম, তাকে আমি আঘাত দিলাম, আহত করে দিলাম, এরপরে বন্ধু মহলে গিয়ে বলে কেমন আমি দিলাম দেখছো। এটি বীরত্ব নয়। কোনো দুর্বল যদি চলে আসে তাহলে কি করতে হবে? নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। যেই আসুক না কেন নম্রতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন বৃদ্ধ, পঙ্গু, যার পায়ের সমস্যা, হাতের সমস্যা, যে দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, কথা বলতে পারে না, একইভাবে যারা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল, গরিব, ফকির, অথবা যার মানসিকভাবে যে দুর্বল, পাগল, এরকম দুর্বল ব্যক্তিদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা রহমত ও জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম রয়েছে। সৈয়দেনা জাইনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মজলুমে কারবালা যাকে বলা হয়, তিনি একবার ওনার দাসী ওনাকে অজু করার জন্য পানি পরিবেশন করতে গিয়ে তার হাত থেকে পানির যে বদনা ছিল সেটি পড়ে গেল। সে বদনা জমিনে পড়ে যায়নি, ইমাম জাইনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর চেহারা মুবারকার মধ্যে পড়ল। যে মাত্র চেহারা মুবারকার মধ্যে ওই বদনা পড়ল, তার হাত থেকে ছুটে গিয়েছে। যখন দাসী দেখলো যে হুজুর ব্যথা পেয়েছে, তখন তার মুখ থেকে কোরআনুল করিমের এই আয়াত জারি হলো, ওয়াল কাযিমিনাল গায়যা। এর অর্থ হচ্ছে রাগকে সংবরণকারী। সৈয়দেনা জাইনুল আবেদিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর রিপ্লাই কি বললেন? আমি নিজের রাগকে সংবরণ করে নিলাম। এরপরে সে বলল, ওয়াল আফিনা আনিন নাস, যারা মানুষকে ক্ষমা করে দেয়
তখন ইমাম জানুল আবেদিন এর উত্তরে বললেন, যাও, আমি আল্লাহর জন্য তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। এই কথা যখন সে বলল, এর রিপ্লাই তিনি কি বললেন, যাও, আজকে থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম। ব্যথা পেলেন, আঘাত পেলেন, রিপ্লাই কি ছিল, মাফ করে দিলাম, আল্লাহর জন্য মাফ করে দিলাম। প্রহার করেননি, প্রতিশোধ নেননি। আমাদের ঘরের চাকর চাকরানি দ্বারা কোনো কিছু যদি ভেঙে যায়, আমরা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, আর্থিক ক্ষতি যদি হয়ে যায়, কোনো প্রকারের কষ্ট যদি পায়, আমাদের আচরণ কেমন থাকে? মারধর আমরা করি, হাত ভেঙে দেই, পা ভেঙে দেই, গর্দানে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেই, চাকরি থেকে বের করে দেই, বেতন আটকে দিই। এটি হলো আমাদের স্বভাব। আর নিজেকে এই স্বভাব রেখে যদি বলি আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের গোলাম, আমি আশিকে রসুল, প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই স্বভাব মুসলমানের স্বভাব নয়। এই স্বভাব একজন আশিকে রসুলের স্বভাব নয়। হ্যাঁ, চাকর চাকরানি ভুল করেছে, আপনার এমপ্লয় ভুল করেছে, তাকে শুধরানোর চেষ্টা করুন, বোঝানোর চেষ্টা করুন। বারবার বোঝাচ্ছেন, যদি বুঝে না আসে চেঞ্জ করে দিন। কিন্তু তাকে মারা, প্রহার করা, বেজ্জতি করা, লাঞ্ছিত করা, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া, তার টাকা আটকিয়ে দেয়া, তার মনে কষ্ট দেয়া, আরে আপনি চাকর চাকরানি বলে কষ্ট দিচ্ছেন। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা প্রত্যেক কিছুর প্রতি ক্ষমতাবান। একদিন এমন যেন না হয় আপনি তার জায়গায়, সে আপনার জায়গায় যদি হয়ে যায়, তাহলে কেমন লাগবে, কেমন হবে? যে আপনি মালিক ছিলেন, গোলাম মালিক হয়ে গেল, এরকম ঘটনা আছে কিতাবে। গোলাম মালিক হয়ে গেল, মালিক গোলাম হয়ে গেল আচার আচরণের স্বভাবের কারণে। এই জন্য নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। কার জন্য? আল্লাহর জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আমার যে ক্ষতি করেছে, হ্যাঁ ক্ষতি করেছে, তাকে আমি বুঝাবো, বারবার বুঝাবো, বুঝে না আসলে চেঞ্জ করব। কিন্তু মারধর করা, হাত ভেঙে দেয়া, পা ভেঙে দেয়া, গর্দানে ধাক্কা দিয়ে বের করে, গরিব মানুষ, আপনি ফাট করে তাকে গর্দানে হাত দিয়ে বের করে দিলেন, চাকরি নাই, যাও টাকা পায়, সেও আটকায় নিলেন। আল্লাহ না করুক কিয়ামতের দিন যদি পাকড়াও হয়, আমরা কোথায় যাব? কে বাঁচাবে? এই জন্য প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই বিষয়টি আমাদেরকে খেয়াল রাখা অত্যন্ত জরুরি। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে পিতা মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা। এটিও জান্নাতে যাওয়ার কি আছে? মাধ্যম আছে। তৃতীয় হচ্ছে গোলামদের অর্থাৎ অধীনস্থদের সাথে কল্যাণ করা। কি করা? অধীনস্থদেরকে টেনশন দেয়া নয়, বিপদে ফেলে দেয়া নয়। আপনার কাছে আজকে পদবি আছে, চেয়ার আছে, আপনি একজন প্রতিষ্ঠানের মালিক, আপনি কোনো পোস্টে, কোনো প্রতিষ্ঠানের আপনি কোনো ভালো পোস্টে রয়েছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সম্মানের জায়গায় বসিয়েছেন। এর মানে এটা নয় অধীনস্থদেরকে হ্যারাসমেন্ট করবেন, বিপদে ফেলে দিবেন, গোলাম বানিয়ে নেবেন, নিজের পায়ে বসাবেন না। বরং আপনি তার কল্যাণমূলক কাজ করবেন, তারও যেন কল্যাণ হয়। যে অন্যের কল্যাণ করে আল্লাহ তাআলা তার দিকেও কল্যাণের দ্বার খুলে দেন। আর যে কেউ কাউকে যদি ফাঁদে ফেলায়, সেও একদিন সে ওই ফাঁদে পড়বেই পড়বে। এই জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কি করতে হবে? সবার সাথে আমাদেরকে ভালো ব্যবহার করতে হবে। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমি রহমতুল্লাহ তাআলা বলেন, যেসব হক আবশ্যক তার চেয়ে বেশি দয়া করাকে কল্যাণ বলা হয়। যারা আমাদের অধীনস্থ খাদিম বা চাকর বাকর, তাদের যেসব আবশ্যকীয় অধিকার রয়েছে তা তো পূরণ করতেই হবে। এর পাশাপাশি তাদের হকের অতিরিক্ত তাদের প্রতি দয়া করা রহমত এবং জান্নাত পাওয়ার মতো নেকি। দ্বিতীয় নম্বরের মধ্যে বিষয় হচ্ছে খোটা। হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর ঘটনা থেকে দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি পাওয়া গেল তা হলো কাউকে খোটা দেয়া একজন মুসলমানের রীতি নয়। কেননা হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধু এতটুকু বলেছিলেন, ওহে কালো মায়ের ছেলে। কথাটি মিথ্যা ছিল না, কথাটি সত্যই ছিল। কিন্তু প্রিয় আকাশ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একে জাহিলিয়াতের যুগের প্রভাব হিসাবে গণ্য করেছেন। জানা গেল এভাবে কাউকে খোটা দেয়া জাহিলিয়াতের যুগের নিদর্শন। ইসলাম তা থেকে নিষেধ করে, ইসলাম কি করেছে? নিষেধ করেছে। এটি আমাদের মাঝেও দেখবেন স্বভাব পাওয়া যায়।
আপনি কারো উপকার করে দিলেন, আপনার কারণে তার চাকরি লাগলো, আপনার কারণে তার ইনকাম বেড়ে গেল। এখন তার মাধ্যমে আপনি কিছু কষ্ট পেলেন, ফাট করে বলে, আরে তুই তো ফকির ছিলি, আমার কারণে চাকরি পেলি, তোর সম্মান কোথায় ছিল, আমার জন্য সম্মান বেড়েছে। অর্থাৎ এভাবে খোঁটা দিয়ে দেয়া, বা এক চোখ নেই বলে দিলাম কানা, বলতে পারে না বলে দিলাম বোবা। তো এরকম খোঁটা দিয়ে যদি কারো মনে আঘাত দেওয়া হয়, এটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি। এবং কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, পারা 26 সূরা হুজুরাতের 11 নম্বর আয়াতে করিমাতে, ওয়ালা তালমিজু আনফুসাকুম, কনজুল ইমানের অনুবাদ, এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। তাফসিরে সিরাতুল জিনানে রয়েছে, অর্থাৎ মুখ বা ইশারার মাধ্যমে একে অপরের দোষ চর্চা করো না, কারণ মমিনরা এক প্রাণের মতো। যখন কোনো মমিনের দোষ ধরা হবে তখন যেন নিজেই দোষ ধরা হলো। হায়, এখন আমাদের এখানে অন্যদের খোঁটা দেওয়ার মহামারীও অনেক ব্যাপক। সুন্নতের উপর আমল করলে নিজের ওঠা বসা, চলাফেরা, পানাহার, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি সুন্নত অনুযায়ী করলে তার উপর খোঁটার তীর বর্ষণ করা হয়। কেউ যদি দাড়ি রেখে নিল, এখন বন্ধু মহলে বলে মোল্লা হয়ে গেছে, বলে না, খোঁটা দেয়। কেউ সুন্নতের উপর আমল করলে যদি আমাদেরকে শেখায় যে বন্ধু মহলে এভাবে না এভাবে, মোল্লা আছে, যা তুই নিজের কাজ কর। তো এই যে খোঁটা দেয়া, এটি ঠিক নয়। গরিবকে তার দারিদ্রতার খোঁটা দেয়া হয়। কখনো কারো বংশকে নিচু মনে করে তার বংশ তুলে খোঁটা দেয়া হয়। কেউ ভ্যান চালালে তাকে ভ্যান চালানোর খোঁটা, যার ঘরে শুধু কন্যা সন্তানই আছে, ছেলে নেই, তাকে খোঁটা দেয়া হয়। এখন কারো ঘরে শুধু মেয়ে আর মেয়ে আছে, তো দেখা যায় শ্বশুর বাড়ি থেকে বৌমাকে বারবার খোঁটা দেয়া হয়। তো কারো যদি কন্যা, কে দিয়েছে? শুধু কন্যাই রয়েছে, কে দিয়েছেন? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা। শুধু ছেলে রয়েছে, কে দিয়েছেন? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা। এটি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার কুদরত, যাকে চান ছেলে দান করেন, যাকে চান মেয়ে দান করেন। কিন্তু আমরা খোঁটা দিলাম নিজের স্ত্রীকে, খোঁটা দিলাম আমি যার সাথে আজীবন বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলাম, তাকে খোঁটা দিলাম। এরকম করা উচিত নয়। এটি আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে এটি বন্টন করা হয়েছে। তো কাউকে কোনোরূপ খোঁটা দেয়া যাবে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুমিন না তো খোঁটা দানকারী হয়, না লানতকারী, না অশ্লীল বা অহেতুক কথা বলে। মুমিন সে কি করে? খোঁটাও দেয় না, কাউকে লানতও করে না, এবং অশ্লীল এবং অহেতুক কথাও বলে না। প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কোরআন মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমি রহমতুল্লাহ তাআলা বলেন, এই দোষগুলো অর্থাৎ খোঁটা দেয়া, লানত করা এবং অশ্লীল কথা বলা সত্যিকার মুসলমানের মধ্যে থাকে না। নিজের দোষ না দেখে অন্য মুসলমানের দোষ খোঁজা, সবাইকে লানত করা ইসলামী শানের পরিপন্থী। কিছু মানুষ পশু পাখিকে, বাতাসকে গালি দেয়, কিছু মানুষ আগে গালি দেয় তারপর কথা বলে। এই সব লোক যেন এই হাদিস পাক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। কিছু লোক এমনও আছে যারা কথায় কথায় গালি দেয়, কথা পরে বলে আগে গালি দেয়। এটি দেখবেন কিছু আপনার যেমন কাজ করাতে গিয়ে, এখন কোনো লেবার মজদুর ভালোভাবে কাজ করে না, তো এক থেকে কাজ করাতে গিয়ে আগে গালি দিবে, আগে বকা দিবে, মুখ খারাপ করবে। আর এরকম ব্যক্তি এটাও বলে যে মুখ খারাপ না করলে সঠিক কাজ করে না। এ নিজের মাইন্ড বানিয়ে নিয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে যারাই সঠিক কাজ করে সবাইকে গালি দেয় না, এরকম নয়, নিজের মাইন্ড বানিয়ে নিয়েছে। আরে ভাই, আপনি তাকে বুঝান, বুঝিয়ে কাজ নেন। গাল মন্দ করলেই যে সঠিক কাজ করবে এরকম নয়। আপনি নিজে নিজের পরিচিতি তুলে ধরছেন যে আপনি কোন স্বভাবের
লোক রয়েছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, হযরত আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ঘটনা থেকে তৃতীয় যে শিক্ষাটি পাওয়া গেল তা হলো কোনো মুসলমানের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগের প্রভাব থাকা, তার চরিত্রে, আচরণে, ভঙ্গিতে, চালচলনে জাহিলিয়াতের যুগের কোনো মন্দ অভ্যাস থাকা, এই বিষয়টি প্রিয় আকা মক্কি মাদানী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মোটেও পছন্দ করেন না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো তাশরিফই এনেছেন এই জন্য যাতে মানুষকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে ইসলামের নূর দান করেন। পারা 13 সূরা ইব্রাহিমের 1 নম্বর আয়াতে কারিমাতে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাস মিনাল যুলুমাতি ইলান নূর। কনজুল ঈমানের অনুবাদ, একটি কিতাব যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার রাশি থেকে আলোর মধ্যে নিয়ে আসেন। অর্থাৎ এই মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, দুনিয়া অন্ধকারে ডুবে আছে, আমি কোরআন মাজিদের নূর আপনার উপর অবতীর্ণ করেছি। আপনি মানুষকে কোরআন মাজিদ শুনিয়ে, কোরআন মাজিদ পড়িয়ে, কোরআন মাজিদের নুরানি শিক্ষাকে প্রসার করে লোকদেরকে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে বের করে নিয়ে আসুন। অতঃপর তাই হলো, আল্লাহ পাকের সর্বশেষ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে কোরআন শোনালেন, কোরআন মাজিদের মর্মার্থ বর্ণনা করলেন, কোরআন মাজিদের রহস্য তাদের অন্তরে গেঁথে দিলেন। আর সেই সব লোক যারা নিজেদের চেয়ে নিচু জিনিসকে নিজেদের খোদা বানিয়ে রেখেছিল, তাদের এক আল্লাহর সামনে সিজদারত করে দিলেন। যারা দুশ্চরিত্র ছিল তাদের উন্নত চরিত্র গুণের অধিকারী বানালেন। যারা কন্যা সন্তানদের জীবন্ত দাফন করত তাদের কন্যাদের রক্ষক বানালেন। যারা বেহায়াপনার গভীর গর্তে পড়েছিল তাদেরকে লাজুক বানালেন। এই কোরআন মাজিদ দিয়েই অজ্ঞতার অন্ধকার কেটে গেছে। এই কোরআন মাজিদ দিয়েই কুফর ও শিরকের অন্ধকার দূর হয়েছে। এই কোরআন মাজিদ দিয়েই চরিত্র আমলে নূর এসেছে। এই কোরআন মাজিদ দিয়েই শুধু নামের মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়েছে। এই কোরআন মাজিদই সেই কিতাব যার শিক্ষাকে প্রসার করে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বে নূরি নূর ছড়িয়ে দিয়েছেন। তো কোরআন যেখানে যায় নূর চলে আসে, কোরআন যেখানে যায় নূর চলে আসে। যে বক্ষে আসে তার বক্ষকে নূরানিয়ত করে দেয়, নূর নূর আলোকিত করে দেয়। এখন আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা নিজের বিবেককে কাছে প্রশ্ন করি, এই কোরআন কি আমি পড়তে জানি? এই কোরআনের শিক্ষা কি আমার কাছে আছে? আমি কি প্রতিদিন কোরআনুল করিমের তিলাওয়াত আমি করছি? কোরআন এর বিষয় সম্পর্কে যা আমার জানা, আমি কতটুকু আমল করছি? যদি না করি তাহলে আমি আলোকিত হব কিভাবে? আমার কলব আলোকিত হবে কিভাবে? আমার মাঝে রুহানিয়াত আসবে কিভাবে? নুরানিয়াত আসবে কিভাবে? তাকওয়া আসবে কিভাবে? পরেজগারি আসবে কিভাবে? আমার মাঝে খোদাভীরুতা আসবে কিভাবে? ইশকে রসুলের প্রদীপ জ্বলবে কিভাবে? যে কোরআন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে তার হাবিবের উপর অবতীর্ণ হয়েছে, হাবিব আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, সেই কোরআনের নূর দ্বারা আমার বক্ষ আলোকিত হচ্ছে না। কারণ আমি সেই কোরআনের শিক্ষা অর্জন করছি না, কোরআনের তিলাওয়াত শুনছি না, কোরআনের তিলাওয়াত করছি না, কোরআন হাদিসের আলোকে বয়ান শোনার পর আমলে নিজেকে নিয়ে আসছি না। বিদায় কোরআনের আলো তো আজও আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। অন্যান্যরা আলোকিত হচ্ছে কিন্তু আমি হতে পারছি না, আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বর্তমান যুগে দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে ফ্রি অফ কস্ট কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে, ফ্রিতে কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে। এরপরেও আমাদের মাঝে উৎসাহ নেই, এরপরেও আমাদের মাঝে কোরআন শিখার উৎসাহ নেই যে আমরা কোরআন শিখে নিই। আরে জীবনে একবার তো কোরআন তিলাওয়াত করে তো দেখুন। 20 বছরেরও 30 বছর, 40 বছর, 50 বছর বয়স হয়ে গেল, আমি একটি দোকান থেকে 2টি দোকান করে নিলাম, 2টি দোকান থেকে ফ্যাক্টরি মালিক হয়ে গেলাম। আরে আমার প্রচেষ্টার কারণে, আমার মেহনতের কারণে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি ফ্যাক্টরি মালিক হয়ে গেলাম, আমি কর্মচারী থেকে মালিক হয়ে গেলাম, আমি কষ্ট করলাম, আমি সাধনা করলাম, আমি সময় দিলাম, কিন্তু আজও আমি কোরআন দেখেও পড়তে পারি না।
আমার অন্তরও কাঁপে না যে কোরআন আমার বেডরুমে আলমারিতে আমার ঘরের শোভা পেয়ে রয়েছে, কোরআনের বরকত আমি পাচ্ছি, কিন্তু কোরআন একবারও আজও আমি খতম দিতে পারলাম না, তিলাওয়াত করতে পারলাম না, এমনিতে চলে যাব দুনিয়া থেকে। যারা জানি কত তিলাওয়াত করি, কোরআনের তিলাওয়াত থেকে আমরা বঞ্চিত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে উপস্থিত হতে হবে, এমনিতে চলে যাব। আল্লাহ কোরআন ছিল আমার ঘরে, আমার আলমারিতে, খুব সুন্দর গেলাফে আমি সাজিয়ে রেখেছিলাম। জিজ্ঞাসা করা হয় তিলাওয়াত কতটুক করলে, পড়ে আসেনি, কি হবে আমাদের? অনুরোধ করব, এখনো সময় আছে, এখনো নিঃশ্বাস আমাদের চলছে, আসুন কোরআন শিখুন। আপনি যদি দাওয়াতে ইসলামীর প্রাপ্তবয়স্কদের কোরআন শিক্ষার আসরে বসতে না পারেন, সময় নেই, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি দাওয়াতে ইসলামীর ফয়জান অনলাইন একাডেমিতে ভর্তি হয়ে যান। আপনার সময় আপনাকে কারি দেওয়া হবে, আপনাকে কোরআন শিখাবে। কোথায় যাবেন পালিয়ে? কোন বাহানা করবেন কিয়ামতের দিন? আল্লাহ তাআলার দরবারে কোনো বাহানা চলবে না। এত সহজ করে দিয়েছে দাওয়াতে ইসলামী। আপনার সময়ে আপনার ঘরেই বসে, মোবাইল ফোন আপনার হাতে রয়েছে, আপনি অনলাইনের মাধ্যমে কোরআন শিখুন। বাহানা করলে হবে না, কোরআন শিখতে হবে, কোরআন পড়তে হবে। আপনার আমার কি লজ্জা লাগে না? নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম কিন্তু কোনো সূরাই পারি না, সূরা ফাতিহাও আমার সঠিক নেই, অন্যান্য সূরাও আমি জানি না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। একটুও কি মন কাঁপে না? একটুও কি চোখ দিয়ে পানি পড়ে না? আরে 30 পারা কোরআনুল করিম খালি শুনেছি 30 পারা, কিন্তু কোনোদিন খুলেও দেখিনি যে কোরআন শুরু কোথায় থেকে শেষ কোথায়। কোরআন জিয়ারতও যদি করতাম তাহলে চোখে জ্যোতি পেতাম, অন্তরে শিখার একটি আমি উৎসাহ পেতাম। কোরআন খুলে দেখারও সময় নেই। মোবাইল ফোন, ফেসবুক প্রতিদিন আমরা খুলি, ইউটিউব খুলে সব কিছু দেখি, কোরআন খুলে দেখার আমাদের কাছে সময় নেই। নিয়ত করি ইনশাল্লাহ কোরআন শিখবো ইনশাল্লাহ। শিখুন, উৎসাহ থাকলে হবে, আপনার উৎসাহ আপনাকে কামিয়াব করবে। যদি উৎসাহ না থাকে তাহলে শুধু বয়ান শুনবেন, শুনতেই থাকবেন। এতদিন তো খালি শুনছি, আমল কতটুকু করলাম? আজীবন কি শুনেই যাব? এটাকে আমলে আনতে হবে। দাওয়াত ইসলামী সহজ করে দিয়েছে। আপনার যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, একেবারে সহজ। আপনি রাতের সময়, রাতে ফয়জান অনলাইন একাডেমির মাধ্যমে আপনি শিখুন। ফয়জানে মদিনাতে প্রতিদিন এসার পর এখানে ফ্রিতে কোরআন শেখানো হচ্ছে। দাওয়াতে ইসলামীর বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদে মাদ্রাসাতুল মদিনা, প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদ্রাসাতুল মদিনার মাধ্যমে কোরআন শেখানো হচ্ছে। আপনি ভর্তি হয়ে যান, আসুন কোরআন শিখুন। ইনশাআল্লাহুল করিম কোরআনের নূর দ্বারা আমাদের বক্ষ আলোকিত হবে ইনশাআল্লাহ। তো জাহিলিয়াতের যুগের বিষয়টি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন না, এবং এই বিষয়টি হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলিয়াতের যুগের কাজগুলোকে কঠোরভাবে ঘৃণা করতেন। এই জন্য আমাদেরকে এই সব বিষয় থেকে বাঁচতে হবে। এখন আমরা জানবো কিভাবে জাহিলিয়াতের যুগে কি কি হতো? হয়তোবা আমরা বয়ানে অনেকবার শুনেছি, শুধু এটাই জানি মেয়েদেরকে জীবন্ত দাফন করে দেওয়া হতো, জানি না আজকে দাফন করা হচ্ছে না, কিন্তু মেয়ে যদি জন্ম নেয় মুখ কালো হয়ে যায়, মুখ ছোট হয়ে যায়, মুখ থেকে হাসি চলে যায়। প্রকাশ করছে না, যেহেতু মুসলমান চারিদিকে, লোকেরা কি বলবে, কিন্তু মনে মনে এই বিষয়টি আমাদের মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছে। আবারও মেয়ে হলো, আবারও কন্যা সন্তান হয়ে গেল। তো এরকম এই সকল বিষয় জাহিলিয়াতের ঘৃণিত একটি কাজ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাকের দরবারে 3 ব্যক্তি খুবই অপছন্দনীয়। 1, হেরেম শরীফে বেদিনী বা গুনাহ করা অথবা গুনাহ ছড়ানো ব্যক্তি। হেরেম শরীফের মধ্যে, মক্কাতুল মুকাররমা হেরেম শরীফের মধ্যে যারা বেদিনী ছড়ায় বা গুনাহের কাজ করে, এটি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে অত্যন্ত অপছন্দনীয় বিষয়। 2, ইসলামের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগের পদ্ধতি অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি, অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যে কালিমা পড়েছে, মুসলমানও হয়েছে, তবুও জাহিলিয়াতের যুগের মন্দ কাজ ও মন্দ প্রথা পছন্দ করে, সে আল্লাহ পাকের কাছে খুবই অপছন্দনীয়। 3, ওই ব্যক্তি
মুসলমানদের রক্তের তৃষ্ণাক্ত ব্যক্তি, মুসলমানদের রক্তের পিপাসু যারা, এদেরকেও আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। কুরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু দুখুলু ফিস-সিলমি কাফা, পারা 2 সূরা বাকারা আয়াত নম্বর 208, কনজুল ইমানের অনুবাদ। হে ইমানদারগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করো। অর্থাৎ হে মুমিনগণ, ইসলামের রঙে পরিপূর্ণ রঙিন হয়ে যাও। আকীদা সমূহ ইসলামী রাখো, আমল সমূহ ইসলামী গ্রহণ করো, আকৃতিও ইসলামী বানাও, চরিত্র মুসলমানদের মতো রাখো। তোমাদের নামগুলো ইসলামী যেন হয়, কাজগুলো ইসলামী যেন হয়, তোমাদের জীবনও ইসলামী যেন হয়, মৃত্যুও যেন ইসলামী হয়, বিবাহ আনন্দও যেন ইসলামী হয়, দুঃখ ও শোকের ভঙ্গিও যেন ইসলামী হয়, প্রথা ও রীতিনীতিও যেন ইসলামী হয়, এবং পদ্ধতিগুলোও যেন ইসলামী হয়। এক কথায় তোমাদের জীবন মরণ ইসলামী বানিয়ে নাও, জীবন মরণ ইসলামী বানিয়ে নাও। ঘরে আমরা মুসলমান, আমাদের ঘরে সন্তান জন্ম নিয়েছে। এখন আপনি দেখুন, আপনি ওই সন্তানের আগমনে আপনি যে অনুষ্ঠান সেখানে আয়োজন করলেন, সে কি ইসলামী নাকি পশ্চিমা কালচারে আপনি বিভোর হয়ে আপনি সেখানে বাদ্যযন্ত্র এবং গান বাজনার অনুষ্ঠান নিয়ে বসেছেন? এটি ইসলামী নয়, এটি জাহিলিয়াতের যুগের প্রথা, অনুষ্ঠান, যাকে আমরা আধুনিকতার নাম দিচ্ছি। এটি আধুনিকতা নয়। মুফতি আহমদ আরকান নাঈমি রহমতুল্লাহ তাআলা বলেন, এই আয়াতের আলোকে যে ব্যক্তি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে সে রোদ, বৃষ্টি, শীত এবং চুরি ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকে, ঠিক তেমনি ইসলামও যেন একটি দালান ও ইমারত। যেসব মুসলমান এতে এভাবে প্রবেশ করেছে যে অন্তরে ইসলামী আকীদা মিশে গেছে, মস্তিষ্কে ইশকে রসুলের পাহারাদারি কায়েম হয়েছে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ইসলামী বিধান জারি হয়েছে, তারা শয়তানের চুরি থেকেও বেঁচে গেছে এবং দোজখের আগুন ও বিপদ থেকেও নিরাপদ হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আমাদের এখানে একটি চিন্তাধারা তৈরি হচ্ছে, না জানি এই চিন্তা সমাজ কোথা থেকে পেল এবং তা ছড়িয়ে যাচ্ছে বর্তমান সময়ে। যখনই ইসলামের কথা বলা হয়, যখনই কোরআন এবং সুন্নতের কথা বলা হয়, যখনই শরীয়তের কথা বলা হয়, ইসলামী আচার আচরণ রীতিনীতির কথা বলা হয়, তখন মানুষ বলে, মাওলানা, ও মৌলী সাহেব, কি সব পুরনো কথা বলছেন। এরূপ সে কেলে চিন্তা দূর করুন। এখন আধুনিক যুগ, দুনিয়া অনেক উন্নত হয়েছে, এরকম বলে কিনা? কি আপনি লাগিয়ে দিলেন কোরআন হাদিসের কথা, ওই পুরান যুগের কথা? দুনিয়া চেঞ্জ হয়েছে, আধুনিকতার মধ্যে দুনিয়া চলে এসেছে। এখন মডার্ন যুগ, ফ্যাশনের যুগ। আপনি কি পুরন কথা বলেন? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহর পানা, একজন মুসলমানকে কি এটি মানায় যে সে ইসলামী শিক্ষাকে পুরনো বলবে, ইসলামী রীতিনীতিকে সে কালের চিন্তা নাম দিবে? কোশ্চিন কালেও মানায় না। আর এমনিতে দেখা গেলেও ইসলাম পুরনো কথা বলে না। ইসলাম কি পুরনো কথা বলে? শুনুন, ইসলাম তো পূর্বের সমস্ত ধর্মের চেয়ে নতুন দিন। আদম আলাইহিসসালাম থেকে ঈসা আলাইহিসসালাম পর্যন্ত যারাই এসেছেন, সর্বশেষ নবীকে বলেন না? আমাদের নবী। এখন কার শরীয়ত চলছে? আমাদের নবী। কিয়ামত পর্যন্ত কার শরীয়ত চলবে? আমাদের নবী। এখন কার বাণী শোনানো হচ্ছে? কোরআনুল কারীম, আল্লাহর বাণী। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআন থাকবে, নতুন কোনো কিতাব আর অবতীর্ণ হবে না, নতুন কোনো নবী আর পৃথিবীতে আসবেন না। তো এটি তো পুরাণ নয়। জি হ্যাঁ, পূর্বের যত দিন ছিল সব রহিত হয়ে গেছে। ইসলাম শেষ দিন, এরপর আর কোনো নতুন দিন আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। ইসলামী শরীয়ত শেষ শরীয়ত, এরপর আর কোনো শরীয়ত আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। ইসলামী শিক্ষা শেষ আসমানি শিক্ষা, এরপর আর কোনো আসমানি শিক্ষা আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। কোরআন মাজিদ শেষ ওয়াহি, এরপর আর কোনো ওহি আসেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসবে না। অতএব ইসলাম
আধুনিকতম দিন, এর বিপরীতে যেসব কথা আমাদের শোনানো হয়, প্রথা ও রীতি বর্ণনা করা হয়, ফ্যাশনের নাম দিয়ে যেসব বেহায়াপনা প্রচার করা হয়, এগুলো তো অনেক পুরনো কথা, হাজার হাজার বছর আগের ঘটনা। এখন মানুষ এগুলোকে আধুনিকতার নাম দিচ্ছে। শুনুন, কুরআনুল কারীমের মধ্যে আয়াতে কারিমা রয়েছে, পারা 22 সূরা আহজাব আয়াত নম্বর 33-এর মধ্যে, ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। কনজুল ইমানের অনুবাদ, পারা 22 সূরা আহজাব আয়াত নম্বর 33-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহিলি যুগের পর্দাহীনতা। বেপর্দা যারা ঘোরাফেরা করে, অশ্লীলতার মধ্যে থাকে, বেপর্দা মহিলা যারা ঘোরাফেরা করে, এই বেপর্দা বর্তমান সময়কে আধুনিকতা নাম দেওয়া হচ্ছে, অথচ এটি অনেক পূর্বের। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন, এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহিলি যুগের পর্দাহীনতা। এখন জাহিলিয়াতের যুগ, প্রথম যুগ কোনটি ছিল? শুনুন, প্রথম যুগ কোনটি ছিল? হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাতু সালাম এবং হযরত নূহ আলাইহিস সালাতু সালামের মধ্যবর্তী যে সময়কাল ছিল তাকে জাহিলিয়াতেল উলা বলা হয়, প্রথম জাহিলিয়াতের যুগ বলা হয়। কোন নবী? হযরত ইদ্রিস আলাইহিস সালাম এবং নূহ আলাইহিস সালাতু সালামের যে মধ্যবর্তী যে সময় ছিল, এটাকে জাহিলিয়াতের উলা বলা হয়। ওই সময় নারীরা সেজে গুজে বেপর্দা হয়ে ঘুরত এবং পর পুরুষের সামনে নিজেদের রূপ প্রকাশ করত। এটা কোনো আধুনিক নয়, এটা ইদ্রিস আলাইহিস সালাতু সালাম, নূহ আলাইহিস সালাতু সালামের যুগে এই কাজটি ছিল। বেপর্দা নারীরা ঘোরাফেরা করত, বেপর্দা পুরুষদের সামনে বসত। হযরতে মাকাতিল বলেন, নমরুদের আমলের কথা, ওই সময় মহিলারা ছোট ছোট এবং পাতলা কাপড় পরে গলিতে বের হতো। কোন সময়? নমরুদের সময়। সে সময় মহিলারা পাতলা কাপড় পরতো এবং এভাবে ঘোরাফেরা করত। এখন বলুন, এটাই কি আধুনিকতা? একটু হিসাব তো করুন। প্রিয় আকাশ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বিলাদাত থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু সালামের বিলাদাত পর্যন্ত 550 বছরের বেশি সময়ের ব্যবধান। কত? ঈসা আলাইহিস সালাতু সালাম থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে আগমন করেছে, এই যে মধ্যবর্তী যে গ্যাপ, এটি হচ্ছে 550 বছরের গ্যাপ। এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু সালাম থেকে হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু সালামের মধ্যে 17টি শতাব্দীর ব্যবধান। 100 বছরে 1 শতাব্দী, 17টি শতাব্দীর ব্যবধান রয়েছে। কার? মূসা আলাইহিস সালাতু সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাতু সালামের মধ্যে। এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু সালাম থেকে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালামের মাঝে 10টি শতাব্দীর ব্যবধান। এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম ও নূহ আলাইহিস সালাতু সালামের মাঝেও 10টি শতাব্দীর ব্যবধান। এই সব মিলিয়ে প্রায় 4250 বছর হয়। 4250 বছর হয়। অর্থাৎ এই বেপর্দা হওয়া, মহিলাদের চাদর না জোড়ানো, না মহরিমদের থেকে পর্দা না করা, পর পুরুষের সামনে নিজের দেহের প্রদর্শনী করা, ছোট ছোট এবং পাতলা কাপড় পরিধান করা, এগুলো আজ থেকে 4250 বছর আগের পদ্ধতি, যাকে আজ মানুষ আধুনিকতা বলছে, ফ্যাশন বলছে। এত পুরনো কথাকে কি আধুনিকতা বলে? ইসলামকে অত্যন্ত পুরনো চিন্তার খোঁটা প্রদানকারীরা নিজেদের দেখুন তারা কত পুরনো যুগে বাস করছেন। আধুনিকতা কি? আসুন, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, শুনুন আধুনিকতা কাকে বলে। পারা 18 সূরা নূর আয়াত নম্বর 31-এর মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ওয়ালা ইউবদিনা যিনাতাহুন্না। কনজুল ইমানের অনুবাদ, আর নিজেদের সাজসজ্জাকে প্রদর্শন না করে। এটি হচ্ছে আধুনিকতা, নিষেধ করা হয়েছে। এটি হলো আধুনিকতা, নারী সংক্রান্ত সবচেয়ে আধুনিকতম শিক্ষা। এটি আজ থেকে 42 শতাব্দী আগের নয়, বরং কম বেশি 14 শতাব্দীর আগের শিক্ষা।
এখন বলুন, ইসলামী পর্দা আধুনিক নাকি এই বেপর্দা হওয়া আধুনিক? কোনটা আধুনিক? ইসলামিক কালচার, এটি হচ্ছে আধুনিক। আলহামদুলিল্লাহ, ইসলামী পর্দা, এতে আধুনিকতাও আছে, এতে লজ্জাও আছে, এতে ইমানও আছে, এতে দিনও আছে, এতে সমাজের সুরক্ষাও আছে। আর বেপর্দা হওয়া তো নিছক বেহায়াপনা, জাহান্নামের আযাবের মাধ্যম। তাফসীর নুরুল ইরফানে রয়েছে, পর্দা জান্নাতের নিয়ামত সমূহের মধ্যে একটি নিয়ামত। পর্দা জান্নাতের নিয়ামত সমূহের মধ্যে একটি নিয়ামত। জান্নাতেও পর্দা হবে। যেমন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সূরা রহমানের 72 নম্বর আয়াতে করিমাতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হুরুম মাকসুরাতুন ফিল খিয়াম। কানজুল ইমানের অনুবাদ, হুর সমূহ রয়েছে তাবু সমূহের মধ্যে পর্দানসীন। জান্নাতে সবাই পরেজগার হবে, কিন্তু পর্দা সেখানেও থাকবে। নুরুল ইরফানে রয়েছে, জান্নাতে যারা রয়েছে, জান্নাতে যারা যাবে, এরা সবাই কি থাকবে? পরেজগার থাকবে। দুনিয়াতে পরেজগারও আছে, দুশ্চরিত্রের লোকও আছে, খারাপ চরিত্রের লোকও আছে, নেককারও আছে, বদকারও আছে, কিন্তু জান্নাতে সবাই পরহেজগার। জান্নাত পরহেজগার ব্যক্তিদের স্থান। এরপরেও জান্নাতে পর্দার ব্যবস্থা আছে, যা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হুর সমূহ রয়েছে তাবু সমূহের মধ্যে পর্দানসীন। বেপর্দা হওয়া দোজখের আযাব যে, সেখানে নারী পুরুষ একে অপরের সামনে উলঙ্গ হবে। এটি জাহান্নামে হবে। এটি নারী এবং পুরুষ জাহান্নামে একে অপরের সামনে উলঙ্গ হবে, কিন্তু জান্নাতে পর্দাতে থাকবে। তো এটি তো জান্নাতের নিয়ামত সমূহের মধ্যে একটি নিয়ামত। ওই সকল মহিলারা যারা বেপর্দা ঘোরাফেরা করে, কেন নিজের কবরে আযাবের মাধ্যম আপনি বানাচ্ছেন? যে মাত্র মৃত্যু আসবে, অন্ধকার কবরে চলে যাবেন, কি হবে আপনার? আজকে আধুনিকতার নাম দিয়ে, ফ্যাশনের নাম দিয়ে, গায়ে ছোট কাপড় পরিধান করে আপনি পর্দার না করে বেহায়াপনার প্রদর্শন করছেন। পর পুরুষ আপনার দেহ দেখছে, মাআল্লাহ। নিঃশ্বাস যখন বন্ধ হবে, আপনাকে কবরে যখন রাখা হবে, তখন ওই কবরের আযাব থেকে কে বাঁচাবে? কে আসবে? আপনি পশ্চিমা কালচারকে আপনি নিলেন, তারা কি বাঁচাবে? না। শুনুন, এক ব্যক্তির বোন মারা গেল, তাকে দাফন করে যখন সে ঘরে ফিরে আসলো, ঘরে ফিরে এসে সে তার খেয়াল আসলো তার কিছু মূল্যবান জিনিস বোনকে কবরে নামানোর সময় কবরেই পড়ে গিয়েছে। সে ওই এতই মূল্যবান ছিল, আবার সে কবর খনন করলো ওই জিনিসটা বের করার জন্য। যখন সে উকি মেরে, কবর খনন করে উকি মেরে ওই জিনিসটা বের করবে, সে দেখতে পেল মাত্র যে বোনকে আমি দাফন করলাম, এই মাত্র যাকে মাটি দিলাম, এই মাত্র যাকে আমি দাফন করে বাসায় গেলাম, এই কিছুক্ষণ মুহূর্তের মধ্যে সে দেখতে পেল তার বোনের পাকে মাথার চুল দ্বারা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং সে উলঙ্গ অবস্থায় এরকম বসে আছে। সে যেমন তেমন মাটি, এবং কবরের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে যেমন তেমন মাটি দিয়ে কান্নারত চোখ নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, মা বলো তো আমার বোনের আমল কেমন ছিল? মা বলল, কেন জিজ্ঞেস করছো? না, বলো আমার বোনের আমল কেমন ছিল। মা বললে, কেন জিজ্ঞেস করছো? তখন ওই ভাই নিজের বোনের কবর অবস্থা যখন মাকে বলল, সে মা কেঁদে দিল এবং বলল, তোর বোন নামাজ পড়তো না, আর কিছুদিন পূর্বেই ফাংশনে গিয়েছিল বেপর্দা হয়ে, এবং সে পর্দা করতো না। এই পর্দা না করার কারণে, নামাজ না পড়ার কারণে কবরে আযাব দেখানো হয়েছে। কিতাবে লেখা আছে এই ঘটনা, আমির আহলে সুন্নাত নিজের কিতাবে লিখেছে। আল্লাহ না করুক, আল্লাহ না করুক, আমরা যারা এখানে বসে রয়েছি, আমার স্ত্রী, আমার বোন, আমার মা পর্দা করে কিনা, এদেরকে বুঝিয়ে পর্দাতে আনতে হবে, বলতে হবে। শুনুন, কারো স্ত্রী যদি বেপর্দা হয়ে ঘোরাফেরা করে আর স্বামী যদি এর প্রতি রাজি থাকে, তাহলে স্ত্রীর প্রতিটি কদমের বিনিময়ে
স্বামীর জন্য জাহান্নামে ঘর বানানো হবে, স্বামী যদি রাজি থাকে। হ্যাঁ, বোঝাচ্ছে, বুঝছে না, বোঝাতে থাকুন। রাজি থাকবেন না। আজকাল তো স্বামী নিজেই স্ত্রীকে সাজিয়ে গুজিয়ে অনুষ্ঠানে নিয়ে যায় এবং বন্ধুর মহলে পরিচয় করিয়ে দেয় সে আমার স্ত্রী। হাই হ্যালো হচ্ছে মাযাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। এই হলো আমাদের কালচার, এই হলো আমাদের আধুনিকতা। সম্মান কোথায় চলে গেল, লাজ শরম কোথায় চলে গেল, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি? আমরা ভুললে হবে না, আমরা মুসলমান, একদিন আল্লাহ রসুলের দরবারে দাঁড়াতে হবে। আল্লাহ না করুক এই কারণে যদি আমার পাকড়াও হয়, আমার কি অবস্থা হবে? স্ত্রীকে বেপর্দা নিয়ে ঘোরাফেরার কারণে জাহান্নামের ইন্ধন যদি আমাকেও হতে হয়, আমার কি অবস্থা হবে? অশ্লীলতায় হক মোবাইলের মাধ্যমে, হক কোনো ফাংশনের মাধ্যমে, অশ্লীলতা তো অশ্লীলতা, সেখান থেকে আমাদেরকে উঠে আসতে হবে, তওবা করতে হবে, আল্লাহ তাআলার দরবারে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তওবা করলে আল্লাহ তাআলা জীবনের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেয়। ওই সকল মহিলারা যারা বেপর্দা হয়ে ঘোরাফেরা করেন, যারা বিভিন্ন ফাংশনের নাম দিয়ে, অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে, গায়ের হলুদের নাম দিয়ে, বিবাহের নাম দিয়ে, বিবাহের অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে বেপর্দাভাবে ঘুরেন, একটু আখিরাতের চিন্তা করুন, কবরের চিন্তা করুন। আমি মহিলাদেরকে বলবো, যারা এভাবে কালচারের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছেন, মাযাল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, তওবা করে নিন। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা গফুরুর রহিম। তওবা করে ফিরে আসুন। পর্দা তো আপনার সম্মান বাড়িয়ে দেয়, রুহানিয়ত দেয়, আপনার ইজ্জত বেড়ে যায়, লোকেরা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। আপনি পর্দাতে বের হবেন, লোকেরা এমনি মাথা নত করে দিবে। সৈয়দনা খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কেমন পর্দাশীল ছিলেন? কোনো পর পুরুষ ওনার আঁচল মুবারক পর্যন্ত দেখেনি, কোনো পর পুরুষ আঁচল মুবারক পর্যন্ত দেখেনি। সেই খাতুনে জান্নাত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করবেন, ওসিয়ত করলেন যে আমার জানাজা ওই সময় যেন উঠানো হয় যেন জানাজাতে পর পুরুষের নজর না পড়ে। কেমন পর্দাশীল ছিলেন! ওনার দাসী একবার জানাজার খাট আপনার শাম দেশে কিভাবে মহিলাদের নিয়ে যাওয়া হয় সে আকৃতি যখন বলল, তখন তিনি মুচকি হাসি দিলেন। নবী করিমের জাহেরি পর্দা পর কেউ তাকে হাসতে দেখেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জাহেরি পর্দার পর 6 মাস পর তিনি ইন্তেকাল করলেন, কেউ হাসতে দেখেনি। কিন্তু জানাজার খাটের দৃশ্য দেখে তিনি মুচকি হাসি দিলেন যে এত পর্দার ব্যবস্থা। সেই খাতুনে জান্নাত যখন কিয়ামতের দিন পুল সিরাত পার করবেন, তখন ঘোষণা করা হবে, হে মেশরবাসীরা, নিজের চোখ নত করে নাও, ফাতমা বিনতে মুহাম্মদ তিনি পুল সিরাত পার করছেন। সেই সময় আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা খাতুনে জান্নাতকে পর পুরুষের চোখ থেকে হেফাজতে রাখবেন। কেমন পর্দাশীল ছিলেন! জান্নাতি রমণীদের যিনি সর্দার, দুনিয়াতে পর্দা করেছেন, আল্লাহ তাআলা আখিরাতে পর্দার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। খাতুনে জান্নাতের যারা কানিজ গুলাম মহিলারা যারা রয়েছেন, এরকম যদি বেপর্দা হয়ে ঘোরাফেরা করে আর নিজেকে বলে আমি খাতুনে জান্নাতের গুলাম রয়েছি, কানিজ রয়েছি, খাদিমা রয়েছি, এটা কি মানায়? নিয়ত করুন যে ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা নিজের ঘরের মহিলাদেরকে পর্দাতে রাখবো ইনশাআল্লাহ। জোরে বলুন না ইনশাআল্লাহ। আমরা নিজেও বেপর্দা থেকে বাঁচবো, নিজের ঘরের মহিলাদেরকেও বাঁচাবো বুঝিয়ে। এটা নয় যে আজকে গিয়ে শুরু করে দিলেন, সব আজকেই আমল করতে হবে না, হেকমতের সাথে নিয়ে আসো ইনশাআল্লাহুল করিম। যেহেতু সেও মুসলমান, আপনি যখন সুন্দর করে বুঝাবেন। দাওয়াতে ইসলামের মাকতাবাতুল মদিনা থেকে কিছু রিসালা রয়েছে, কিতাব আমির আহলে সুন্নাতের লেখা, আহত সাহাব, এটি নিয়ে যান, পুরো পর্দার উপরে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আপনি শুধু বলেন এটা পড়ো, এটা পড়ে দেখো। পর্দার ব্যাপারে প্রশ্ন উত্তর, মোটা কিতাব, এটি আপনিও পড়ুন এবং আপনার ঘরের মহিলাদেরকে দিন ইনশাআল্লাহুল করিম। সেই কিতাবের প্রভাব আপনি কিছুদিনের মধ্যে দেখতে পারবেন। কিন্তু যদি আপনি কঠোরতা প্রদর্শন করেন, হাত ভেঙে দিলেন, পা ভেঙে দিলেন, ঘর থেকে বের করে দিলেন, তো সে তো আরও বেপর্দা হয়ে গেল না। কাউকে আনতে হলে হেকমতে বুঝিয়ে আমাদেরকে আনতে হবে, ভালোবাসা মোহাব্বত দিয়ে।
তো আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই সকল বিষয় থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। আর একটি বিষয় হচ্ছে যেটি জাহিলিয়াতের যুগে ছিল, সেটি হচ্ছে মিউজিক, গান বাজনা। কি ছিল শুনুন, এটি কত পুরাতন, আধুনিকতার নাম দিচ্ছে কিন্তু কত পুরাতন শুনুন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা মাওলায়ে কায়নাত মাওলা আলী কারামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিম বলেন, সর্বপ্রথম শয়তান গান গেয়েছিল। কে গেয়েছিল? সবাই বলেন। বর্ণনা রয়েছে আল্লাহ পাকের নবী হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু সালামকে আল্লাহ পাক অত্যন্ত সুমধু কণ্ঠ প্রদান করেছিলেন। দাউদ আলাইহিস সালাতু সালাম যখন জবুর শরীফ তিলাওয়াত করতেন, কেমন আওয়াজ ছিল, সুমধুর কণ্ঠ। দাউদ আলাইহিস সালাতু সালামের আওয়াজ এমন, তো নবী করিমের আওয়াজ মোবারক কেমন ছিল? দাউদ আলাইহিস সালাতু সালাম যখন জবুর শরীফ তিলাওয়াত করতেন, তখন উড়ন্ত পাখিরা থেমে যেত, উড়ন্ত পাখিরা থেমে যেত। মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। শয়তান যখন দেখলো উনি জবুর শরীফ তিলাওয়াত করছেন, লোকেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তার শরীয়তকে মেনে নিচ্ছে, তার রিসালাতকে মেনে নিচ্ছে, আমার দেখিয়ে দেওয়া ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহকে মেনে নিচ্ছে। যখন দেখলো দলবদ্ধ হয়ে লোকেরা ইসলামের ছায়াতলে চলে আসছে, দাউদ আলাইহিস সালাতু সালামের রিসালাতকে মেনে নিচ্ছে, তখন তাদেরকে তাদের মত ফেরানোর জন্য শয়তান মানুষকে দাউদ আলাইহিস সালাতু সালাম এর কাছ থেকে ফিরিয়ে নেবার জন্য, ফেরানোর জন্য সর্বপ্রথম বাঁশি তৈরি করলো এবং বাঁশি বাজালো। সেই সর্বপ্রথম এক সাইডে দাউদ আলাইহিস সালাতু সালাম জবুরের তিলাওয়াত করছেন, সে পাহাড়ের চূড়ায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। ওই সময় দুই দল হয়ে গেল। যারা মুমিন, যাদের অন্তরে ঈমান ছিল, মজবুত ছিল, তারা দাউদ আলাইহিস সালাতু সালামের, আর যারা মিউজিকের পাগল ছিল ওইদিকে চলে গেল, ঈমান হারা হয়ে গেল। তো ওই সময় আধুনিকতা কোথায়? আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আমাদেরকে এই সকল বিষয় থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। এখন মোবাইলে গান বাজনা যদি থাকে, আপনি ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনছেন, গান শুনে শুনে মানুষ মারা যায় না? ড্রাইভ করছে, হাইওয়েতে আছে, গাড়ি অনেক স্পিড, যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, ওই সময় ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনছে, মাআল্লাহ। যদি মারা যায়, লোকেরা বলবে কি গান শুনে শুনে মারা গেল। আরে ভাই, আপনি তো তিলাওয়াতও শুনতে পারতেন, নাতও শুনতে পারেন, বয়ানও শুনতে পারেন, গান কেন শুনছেন? আপনার মনও ওইদিকে। এটি আধুনিকতা নয়, এটি হচ্ছে জাহিলিয়াতের যুগের একটি প্রথা, একটি কাজ, যা ওই সময় শয়তান দাউদ আলাইহিস সালাতু সালামের যুগে করেছিল। আজকে আমরা এই সকল কাজের মধ্যে লিপ্ত রয়েছি। যারা এরকম কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে, এদের আযাব কি শুনুন। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা পারা 21 সূরা লুকমানের 6 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, উলাইকা লাহুম আযাবুম মুহিন। কানজুল ঈমানের অনুবাদ, তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে। হাদিসে পাকে রয়েছে, যে ব্যক্তি গায়িকার কাছে বসে মন দিয়ে ধ্যান সহকারে গান শুনবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার কানে সীসা ঢেলে দিবেন। তার কানে কি করবেন? সীসা ঢেলে দিবেন। আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা এই সকল বিষয় থেকে আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। আরও কিছু শুনুন, জাহিলিয়াতের যুগের যে সকল কাজ ছিল, সেটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা। এটিও জাহিলিয়াতের যুগের সাধারণ ছিল বিষয়টি। এখন মানুষ আধুনিকতার নামে দেখেন না দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে কিনা, এটা জাহিলিয়াতের যুগের একটি প্রথা। জাহিলিয়াতের যুগে মদ্যপান সাধারণ ছিল। এই রোগও আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে আছে। মহিলারা পর্যন্ত নাউজুবিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ মদ পান করছে। কি হচ্ছে কি না হচ্ছে আজকে আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে। এদেরকে যদি বোঝানো হয়, উল্টো কি হয়? চড়াও করে বসে। কিন্তু আমরা বোঝাতেই থাকবো, ইনশাআল্লাহ এক না একদিন বোঝাতে গিয়ে তারা সঠিক পথে চলে আসবে। নেকির কাজ করা, নেকির আদেশ করা,
মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা, এটি এমন উত্তম একটি কাজ যেটি আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। নম্রতার সাথে, আপনার হেকমতের সাথে আমরা এই কাজটা চালিয়ে যাই, ইনশা আল্লাহুল করিম এক না একদিনের প্রভাব আমরা দেখতে পারবো। জাহিলিয়াতের যুগে ব্যভিচার সাধারণ ছিল, আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে এটি দেখা যায়। বেহায়াপনা জাহিলিয়াতের যুগে বড় দোষ ছিল। গালিগালাজ করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, হিংসা বিদ্বেষের কারণে ঝগড়া বিবাদ করা, এই সব জাহিলিয়াতের যুগের এটি কাজ ছিল। এমনিভাবে শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বল ব্যক্তিকে ভয় দেখানো, ধমক দেয়া, দুর্বলের হক মেরে ফেলা, গান বাজনা মিউজিক, এই সকল অশ্লীল কবিতা লেখা, অশ্লীল কথা বলা, এই সকল ওই যুগের জুয়া খেলা, তারপরে বংশীয় আভিজাত্য, নিজের বাপ দাদাদের উপর গর্ব করা, দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দেয়া, সুদ এর লেনদেন করা, জাদুটোনা করা, এই সব ছিল ওই জাহিলিয়াতের যুগের কালচার। তো আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ এই সকল কাজ থেকে আমরা বাঁচবো ইনশাআল্লাহ। এর জন্য পরিবেশ দরকার, আপনি একা বাঁচতে পারবেন না। যেভাবে সমাজে এই সকল কাজ যখন ঢুকে যায় তো সবাই দেখা যায় আস্তে আস্তে ওই কাজের মধ্যে কি হয়, চলে আসে। তো ঠিক ভালো কাজের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখার জন্য পরিবেশ দরকার। বর্তমান যুগে বহির্বিশ্বের মধ্যে দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে পরিবেশ দিচ্ছে। আসুন দাওয়াতে ইসলামীতে, দাওয়াতে ইসলামীর কাফলাতে সফর করুন, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহুল করিম দাওয়াতে ইসলামীর পরিবেশের বরকতে, এই দ্বীনি মহলের বরকতে অসংখ্য গুনাহগার ব্যক্তি যারা গান বাজনা শুনতো, যারা বেপর্দা নারীদের সাথে থাকতো, তারা তওবা করে তারা আজকে ইসলামী কালচারে রঙে রঙিন হয়েছে, তারা লজ্জাশীল হয়েছে, তারা আজকে গান শুনে না, নাচ শুনে, কোরআনুল করিমের তিলাওয়াত শুনে, কোরআন হাদিসের আলোকে বয়ান করে, আত্মশুদ্ধিমূলক বয়ান করে, মানুষের সাথে যখন কথা বলে দৃষ্টি নত রাখে, লাজুক হয়েছে, লজ্জাশীল হয়েছে। এই পরিবেশের বরকতে আমিও যদি চাই, বা মাদানী চ্যানেলের দর্শক যারা আছেন, আমরা যদি চাই নিজেকে চেঞ্জ করার, তাহলে চলে আসুন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি মহলে। ইসলামী বোনদের মধ্যে ইসলামী বোনেরা দ্বীনি কাজ করে থাকে, ইসলামী ভাইদের মধ্যে ইসলামী ভাইরা কাজ করে থাকে, মহিলাদের মধ্যে পর্দাতে ইসলামী বোনেরা পর্দাতে দ্বীনি কাজ করে থাকে। ইসলামী বোনদের যেখানে সাপ্তাহিক ইজতেমা হয় সেখানে আপনি যান, ইজতেমাতে বসেন, মুবাল্লিগাদের বয়ান শুনুন, হালকাতে বসুন, ইনশাআল্লাহুল করিম আপনার মাঝে আপনি চেঞ্জিং দেখতে পারবেন। এমনিভাবে ইসলামী ভাইরা কাফলাতে যান, দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজে অংশগ্রহণ করুন, ফয়জানে সুন্নতে দরুদ শুনুন, মাদানী হালকাতে বসুন, সাপ্তাহিক ইজতেমাতে আসুন এবং নেক আমল রিসালার উপর আমল করুন। ইনশাআল্লাহুল করিম এর প্রভাব আপনি নিজের জীবনে দেখতে পারবেন যে মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি চেঞ্জ হচ্ছি, আমি চেঞ্জ হচ্ছি। জি হ্যাঁ, যার চেহারাতে দাড়ি ছিল না এখন দাড়ি রয়েছে, যে ভালোভাবে কথা বলতো না সুন্দরভাবে সুন্নত মোতাবেক কথা বলছে, যে পশ্চিমা কালচারকে নিজের জীবনের সব কিছু ভেবে নিয়েছিল, সে তওবা করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের রঙে রঙিন হচ্ছে। তাই প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আসুন আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহুল করিম আমরা দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবো ইনশাআল্লাহ। জোরে বলুন না ইনশাআল্লাহ। যখনই আল্লাহ তাআলা তৌফিক দেয় কাফলাতে চলে যান, কোর্সে চলে যান। প্রতি সপ্তাহ মাদানী মার্কাজ থেকে কাফলা বের হয়, দাওয়াতে ইসলামী কোথাও না কোথাও কাফলা বের হয়ে থাকে, কাফলাতে চলে যান। এখানে এসে সময় দিন, মাদ্রাসাতুল মদিনা বালিগানে বসে যান, প্রাপ্তবয়স্কদের কোরআন শিক্ষা। অর্থাৎ আপনি নিজেকে দ্বীনি কাজে এঙ্গেজ রাখুন। মোবাইলের আসক্ত হয়ে গিয়েছেন, কোনো অসুবিধা নেই, নিজেকে বাঁচান। কিন্তু যদি আসক্ত হয়ে যান, আপনি কনভার্ট করুন নিজেকে, মাদানী চ্যানেলে নিয়ে আসুন। দাওয়াতে ইসলামী সোশ্যাল মিডিয়ার যে পেজ রয়েছে, ফেসবুক পেজ রয়েছে, সেটাকে নিয়ে আসুন। যদি আপনি নিজেকে না নিয়ে আসেন তাহলে ধ্বংসকে তো নিজেই ডেকে নিচ্ছেন, বিপদকে তো নিজেই ডেকে নিচ্ছেন, আল্লাহর আযাবকে তো নিজেই ডেকে নিচ্ছেন। এখন যদি আমি বলি আমাকে বাঁচাও, কেমনে হবে? নিজেই আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছেন আর চিৎকারও দিচ্ছেন আমাকে বাঁচাও। তো আপনাকে নিজের বাঁচার
প্রচেষ্টা আপনার মাঝে থাকতে হবে, বাঁচার চিন্তাধারা থাকতে হবে। এরপরে আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করুন, মাওলা আমাকে বাঁচিয়ে নাও, দেখবেন আপনি বেঁচে যাবেন। আর আপনি নিজেই লেগে আছেন, সময় পেল সাইডে চলে গেলেন, দেখতেছেন। কি দেখছেন ভাই? কেউ দেখছেন? আল্লাহ তো দেখছে। কি করছেন? কেউ দেখছেন? আল্লাহ তো দেখছে। তো এই জন্য নিজেকে বাঁচান। কিতাবে আসছে অধিকাংশ লোকের ঈমান গুনাহের কারণে কেড়ে নেওয়া হয় মৃত্যুর সময়। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ঈমান, আমাদের আকীদা, আমাদের আমলের হেফাজত করুক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুক। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমাতে কিছু সুন্নত আদবের কথা বয়ান করা হয়। আজকে অল্প তুষ্টি এবং তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে কিছু আমরা শুনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দুইটি হাদিসে পাক। অল্প তুষ্টি হলো কখনো শেষ না হওয়া এক ধনভাণ্ডার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই সফল হয়েছে ওই ব্যক্তি যে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং তাকে প্রয়োজন অনুযায়ী রিজিক দেয়া হলো, আর আল্লাহ পাক তাকে যা দিয়েছেন তার উপর তাকে অল্প তুষ্টতা দান করলেন। মানুষ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যা কিছু পেয়েছে তার উপর সন্তুষ্ট থেকে জীবন অতিবাহিত করা এবং লোভ ও লালসা বর্জন করাকে অল্প তুষ্টি বলা হয়। দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র না থাকার উপরও সন্তুষ্ট থাকায় অল্প তুষ্টি। তাওয়াক্কুল বা ভরসা তিনটি স্তর রয়েছে। এক, আল্লাহ পাকের সত্তার উপর ভরসা রাখা। দুই, তার হুকুমের সামনে মাথা নত করা। তিন, নিজের প্রতিটি বিষয় তার উপর সুপর্দ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমাতে দুরুদে পাক দুইটি দোয়া পড়ানো হয়, আসুন আমরা পড়ে নিই। হযরতে সাইয়েদনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে, আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। আসুন আমরা পড়ে নিই। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। হযরতে আহমদ সাবি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি কতিপয় বুজুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ৬ লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতাম বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবাই কিরামগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এই সম্মানিত লোকটি কে। যখন তিনি চলে গেলেন তখন রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা। নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আসুন আমরা পড়ে নিই। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরতে সাইয়েদনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য ৭০ জন ফেরেশতা ১০০০ দিন পর্যন্ত নেকি সমূহ লিখতে থাকেন।
আসুন আমরা পড়ে নিই, জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদাম মা হুয়া আহলু। প্রিয় নবী রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পড়ে নিবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। আসুন আমরা পড়ে নিই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল করিম সুবহানাল্লাহি রব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ ওয়া রব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা মদিনা শরীফকে ধ্যান করে বারবার দরুদে পাক পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
উযকুরুল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহু 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা আবারও মদিনা শরীফকে ধ্যান করে বারবার দুরূদ পাক পাঠ করি। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নূরাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নবিয়াল্লাহ ওয়া আলা আলিকা ওয়া আসহাবিকা ইয়া নূরাল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন। ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া রব্বানা ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ। ইয়া ইলাহাল আলামিন, গুনাহে পরিপূর্ণ দুটি হাত তোমার দরবারে তুলেছি। এ আল্লাহ, নিঃসন্দেহে তুমি রহমান, তুমি রাহিম, তুমি করিম, তুমি গফুর, তুমি সত্তার। আল্লাহ, তোমাকেই আমরা সেজদা করি, তোমাকেই মাবুদ হিসেবে মেনেছি। আল্লাহ, জানায় অজানায়, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহ তোমার নাফরমানি করে দিয়েছি। আল্লাহ, তোমাকে নারাজ করার কাজ করে ফেলেছি। মওলা, তোমার দরবারে আত্মসমর্পণ করার জন্য, তওবা করার জন্য আমরা গুনাহ করেছি, তোমার নাফরমানি করেছি, কিন্তু মওলা তোমার দরবারেই ফিরে এসেছি। আল্লাহ, এই আশায় হাত বাড়িয়েছি, তোমার রহমত তো গুনাহগারদের কে খুঁজে খুঁজে, আল্লাহ তোমার রহমত তো গুনাহগারদেরকে মাফ করে। আল্লাহ, গুনাহগার তোমার দরবারে হাজির হয়েছে। আল্লাহ, নিজের রহমতের করুণায় আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহকে তুমি মাফ করে দাও। আয় আল্লাহ, নিঃসন্দেহে
তুমি গুনাহগারদের প্রতি দয়া করে থাকো, আমাদের উপরও দয়া করে দাও। আল্লাহ, অনেক গুনাহ করেছি, অনেক নাফরমানি করেছি। আল্লাহ, এমন এমন গুনাহ আমাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে, যদি পর্দা উন্মোচন হয়ে যায়, আমাদের গুনাহ সম্পর্কে যদি লোকেরা জেনে নেয়, কেউ আমাদেরকে সম্মান করবে না, কেউ আমাদেরকে ধারে দাঁড়াতেও দেবে না। আল্লাহ, আমরা কেমন তুমি জানো, আমল কেমন তুমি জানো। আল্লাহ, অভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন তুমি জানো, বাহ্যিক অবস্থা কেমন তুমি জানো। আল্লাহ, কেমন কেমন গুনাহ আমাদের দ্বারা হয়েছে তুমি জানো। আল্লাহ, তুমি রহমান, তুমি রহিম, তুমি সত্তার। আল্লাহ, যদি আমাদের গুনাহ সম্পর্কে লোকেরা জেনে নিত, জানি না কত লাঞ্ছিত অবদস্থ হতে হতো। মওলা, তুমি গুনাহ সম্পর্কে জানো, কিন্তু মওলা তুমি পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছো, পাশের লোকও জানে না আমি কি করেছি, পাশের লোকও জানে না আমার মাঝে কি কি মন্দ স্বভাব। মওলা আল্লাহ, তুমি এত দয়াবান, রহমান, রহিম। আল্লাহ, তবে তোমার দরবারে আরজ এই পর্দা যেন মৃত্যুর সময় বা কবরে হাসরে উন্মোচন যেন না হয়। যেভাবে দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছো, আল্লাহ ঢাকা অবস্থায় আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আল্লাহ, আমাদের এই পর্দা উন্মোচন যেন না হয়, মৃত্যুর সময় লোকেরা যেন এই কথা না বলে, দেখো দেখো দেখো, চেহারা কিবলা থেকে ফিরে গিয়েছে, চেহারা কালো হয়ে গিয়েছে, জানি না কি গুনাহ করতো। আল্লাহ, মৃত্যুর শয্যা যখন শায়িত হব, আমরা যেন লাঞ্ছিত না হয়। আল্লাহ, আল্লাহ, ঢাকা অবস্থায় মাফ করে দাও। আল্লাহ, তুমি আমাদের গুনাহকে মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের গুনাহকে মাফ করে আল্লাহ আমাদেরকে নেককার বানিয়ে দাও, আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও, আমাদেরকে পরহেজগার বানিয়ে দাও। আল্লাহ, প্রকৃত তোমাকে ভয় করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, নির্জনে পর্দার আড়ালে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ আমরা গুনার মধ্যে আবদ্ধ থাকি, শয়তান আমাদের মস্তিষ্কে ধেয়ে বসে ছেয়ে যায়, কেউ দেখে না, কিন্তু আল্লাহ তুমি তো দেখছো, তুমি তো জানো। আল্লাহ, তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো, কে মাফ করবে? তুমি যদি দয়া না করো, কে দয়া করবে? আল্লাহ, বড়ই আশা নিয়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি। তুমি তো কোরআনুল কারীমে বলেছো, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, বান্দা আমার রহমত থেকে নিরাশ হইও না। আল্লাহ, তোমার রহমত থেকে নিরাশ হয়নি বিদায় তোমার দরবারে এত গুনাহ করার পরেও হাত তুলে দিয়েছি। আল্লাহ, আমাদের হাতের সম্মান রেখে তোমার হাবিবের দিকে তাকিয়ে আমাদের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ, আমাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও। আল্লাহ, আমাদেরকে কোনো আযাব দিও না, দুনিয়াতে দিও না, কবরেও দিও না, হাসরে দিও না। তোমার কসম, আমরা অনেক দুর্বল। গ্রীষ্মকালে গরম সহ্য হয় না, শীতকালে আল্লাহ ঠান্ডা সহ্য করতে পারি না, জাহান্নামের আগুন কেমনে সহ্য করব, তোমার আযাব কেমনে সহ্য করবো? আল্লাহ, গায়ে শক্তি নেই। আল্লাহ, আমরা অনেক দুর্বল, অনেক দুর্বল। আল্লাহ, ক্ষমা চাচ্ছি, মাফ করে দাও। তওবা করলাম আল্লাহ, আল্লাহ আর গুনাহ হবে না, আল্লাহ মাফ করে দাও, গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ, মাদানী চ্যানেলে যে সকল ইসলামী ভাই ইসলামী বোনেরা রয়েছে তওবা করছে, তাদের তওবাকেও কবুল করে নাও। আল্লাহ, আজকে বয়ানে যা যা জাহিলিয়াতের যুগের এই আল্লাহ রীতিনীতির সম্পর্কে আমরা শুনেছি, স্বভাব সম্পর্কে শুনেছি, এই সকল জাহিলিয়াতের যুগের স্বভাব থেকে আমাদেরকে বাঁচার তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ, আমাদেরকে নেক বানিয়ে দাও।
আমাদেরকে মুত্তাকি বানিয়ে দাও, আমাদেরকে পরহেজগার বানিয়ে দাও। আল্লাহ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দিয়ে দাও, সুন্নতে রঙে রঙিন হওয়ার তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলেছি আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করে নাও। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে শিফা দান করে দাও, যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাবকে দূর করে দাও, যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দিয়ে দাও। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিয়ে দাও। আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে জান্নাত লিখে দাও, আমাদের মা বাবার ভাগ্যে জান্নাত লিখে দাও। আল্লাহ জান্নাতে তোমার হাবিবের প্রতিবেশী বানিয়ে দাও। আল্লাহ আমাদের মা বাবাকে জান্নাতে তোমার হাবিবের প্রতিবেশী বানিয়ে দাও। আল্লাহ যারাই আমরা দূর দূরান্ত থেকে এসেছি হাত তুলে দিয়েছি আমাদের মোনাজাতকে কবুল করে নাও। আল্লাহ বাংলাদেশ সহ যেখানেই মওলা আশিকানে রাসূল বন্যায় আল্লাহ যারা কবলিত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে পরিত্রাণ দান করে দাও। আল্লাহ আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে হেফাজতে রাখিও, সকল আসমানি এবং জমিনি সকল বিপদ আপদ থেকে আমাদেরকে হেফাজতে রাখিও। ইলাহাল আলামিন সমস্ত প্রকারের ভয়ঙ্কর রোগ থেকে আমাদেরকে, আমাদের পরিবার পরিজনকে, আত্মীয় স্বজনকে, আশিকানে রাসূলকে হেফাজতে রাখিও। আল্লাহ কিবলা আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামা আহলে সুন্নাত, মাশায়েখ আহলে সুন্নাতকে হেফাজতে রাখো। আল্লাহ আল্লাহ আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামা আহলে সুন্নাতকে হায়াতে তাইয়্যিবা দান করে দাও। আমির আহলে সুন্নাতের ফয়েজ বরকত দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করে দাও। আমাদের সবাইকে মিলেমিশে দাওয়াতে ইসলামের দ্বীনি কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করে দাও। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। बेबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह नस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। যখন আমাদের মৃত্যুর সময় চলে আসে ইয়া আল্লাহ আমাদের মুখে জারি করে দিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ভুলে গেছে মোর প্রিয়জন, ভুলে যাবে বন্ধু স্বজন, ভুলে গেছে মোর প্রিয়জন, ভুলে যাবে বন্ধু স্বজন। হে নবী তুমি ভুলো না মদনী মদিনে वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका। मैं काछे डेके नाओ ना मदनी मदीने वाले, प्रेमेर शोधा पान कराओ ना मदनी मदीने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत अलैका। जी सोहानी खड़ी चमके
बाका चांद उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज में हिदायत पे लाम गौसे आज़म इमामों तो का वन्नों का जलवाए शाने कुदरत पहला खो सलाम डाला दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम शम्ए बज में हिदायत पे लाम फैज़ से जिनके लाख नमाज़ी बने फैज़ से जिनके लाख इमाम सजे उस अमीर अहले सुन्नत पे लाखो सलाम सारे पीरे तरीक़त पे लाखो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम शम्ए बज में हिदायत पे लाखो सलाम। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। চারিদিকে হোক প্রসার নেকির দাওয়াত উম্মত হোক খোদা ভীরু হে রাসূল।